विद्यार्थी मित्रों, हूँ तुलसीत सर सारस्वत स्कूल राता वापी में तमारुं स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 10 हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्सना MCQ पार्ट 4 विषय बात करवानी है। विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 1 आपणे हेलो अल्केन्स और हेलो एरिनना वर्गीकरण पर MCQ काढ़्या। पार्ट 2 और पार्ट 3 एमां हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स केवी रीते बने छे तेनी अंदरथी MCQ काढ़्या। अने जे पार्ट 3 जोयो ए खास करीने मार्कोनिकॉफना नियम परथी जोयो। हवे पार्ट 4 आपणे दोस्तों प्रति मार्कोनिकॉफना नियमने आधारे के जेने आपणे पेरोक्साइड असर अथवा खार्स अने मेयो नियम पण कहेवामां आवे छे तेनी उपरथी हेलाइड संयोजन केवी रीते बने अने तेनी क्रियाविधि शुं छे ते समजवानुं छे। ऑलरेडी दोस्तों धोरण 11 साइंसनी अंदर लेसन नंबर 13 में आपणे प्रति मार्कोनिकॉफना नियम परथी पण MCQ नी चर्चा करी हती, तो तमे त्यानो विडियो अने अहींनो विडियो बंने जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों। ओके फ्रेंड्स, हूँ एवुं मानुं छुं के तमे त्रणेय त्रण विडियो व्यवस्थित रीते जोया हशे अने तेनी अंदर आपेला बधा ज बहुविकल्प प्रश्नों नोटनी अंदर पण व्यवस्थित रीते लखेला हशे। बराबर, त्यार पछी आपणे विडियो नंबर 4 नी वात करीए छे। प्रश्न है प्रोपीननी HBr साथे बेन्जोइल पेरोक्साइडनी हाजरीमां प्रक्रिया करता मुख्य निपज शुं मळे? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपीन अने 1 ब्रोमोप्रोपीन। तो पहला दोस्तों प्रोपीन शुं छे तेना विशेनी वात करीए। तो प्रोपीन एटले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अने कहीशुं आपणे प्रोपीन। बीजा शब्दोमां आने असंतृप्त असम्मितीय आल्कीन आवुं पण कही शकीए। असंतृप्त असम्मितीय आल्कीन केम के द्विबंधनी बंने बाजुए कार्बननी संख्या अलग अलग होय तो एवा संयोजनने आपणे दोस्तों असंतृप्त द्विबंध एटले असंतृप्त, असम्मितीय एटले शुं कार्बननी संख्या अलग अलग। बराबर, आल्कीन एटले द्विबंधवाळा संयोजन। तो असंतृप्त असम्मितीय आल्कीन संयोजनोनी આપણે પ્રક્રિયા કરવા જઈ રહ્યા છે दोस्तों કોની સાથે? HBr સાથે। કોની હાજરીમાં? પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં। અને અહીંયા પેરોક્સાઇડ તરીકે આપણને આપ્યો છે બેન્ઝાઇલ પેરોક્સાઇડ। તો दोस्तों પહેલા પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ સમજીએ। બેન્ઝાઇલ પેરોક્સાઇડનું સૂત્ર છે CH3CO ટ્વાઇસ O2। પેરોક્સાઇડ એટલે કે ઓક્સિજન વધારે હોય આપણને ખ્યાલ છે। હવે આ બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ લખી શકીશું કેવી રીતે આપણે? તો CH3CO O O CO CH3 આ બે વાર હતા, આ CH3CO અને આ આવી ગયા O2। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો બંને ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા સરખી છે એટલે જ્યારે આને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે અહીં સમભાગી વિભાજન થાય। दोस्तों समभागी विभाजन ने आपणे फिश एरो माछली जेवा एरो थी बतावीए। एनो मतलब शुं थाय के आ बंने इलेक्ट्रॉन युग्म जे छे सहसंयोजक बंधनु एमांथी एक इलेक्ट्रॉन आ ऑक्सिजन पासे, बीजो इलेक्ट्रॉन आ ऑक्सिजन पासे जाए अने आपणने समभागी विभाजन ने अंते मुक्त मूलक आपे छे। एटले अहींया मळशे शुं? तो CH3CO आ ऑक्सिजन आ इलेक्ट्रॉन एक लई लीधो पोतानी पासे। एवी रीते CH3CO એટલે આપણે કહી શકીશું કે 2 મોલ આપણને CH3COO ના મળે છે। બરાબર, હજી એને તમે ગરમ કરશો તો આ કાર્બનને 2 ઓક્સિજન એટલે CO2 દેખાય છે એ નીકળી જશે અને આ મુક્ત મૂલકનો ડોટ છે એ આવી જશે। દોસ્તો બેન્ઝાઇલ પેરોક્સાઇડ એવું કીધું છે એટલે C6H5 આપણે એવું શબ્દ વાપરીશું C6H5। તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ C6H5, અહીંયા પણ લખવું પડશે C6H5। तो अहीं आपने मळशे 2 मोल्स ऑफ C6H5। आ मैं लखवामां दोस्तों भूल करी हती, CH3 बेन्झाइलनी जग्याए CH3 लखी दीधुं हतुं, तो आटलो सुधारो करजो। तो जेवुं गरम करशुं CO2 निकली जशे तो आपने मळशे शुं? 2 मोल C6H5 डॉट आने कहेवामां आवे छे फिनाइल मुक्त मूलक। आ फिनाइल मुक्त मूलक है दोस्तों C6H5 डॉट एमांथी गमे ते एक मोल पाछो HBr साथे प्रक्रिया करशे
અને HBr સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો શું થશે? આ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે અને આ ડોટ આ બ્રોમિન પાસે જતું રહેશે. આપણને મળશે C6H6 વત્તા Br ડોટ, અને કહીશું બ્રોમિન મુક્ત મૂલક. તો દોસ્તો માર્કોનિકોફ અને પ્રતિમાર્કોનિકોફના નિયમમાં ફરક શું છે? તો માર્કોનિકોફના નિયમમાં વિષમભાગી વિભાજન થતું હતું. એમાં પહેલો ઇલેક્ટ્રોફાઇલ બનતો હતો અને પછી ન્યુક્લિયોફાઇલ બનતો હતો. પહેલા તબક્કામાં H+ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ઉમેરાતો હતો અને બીજા તબક્કાની અંદર કોણ ઉમેરાતું? ન્યુક્લિયોફાઇલ. જ્યારે અહીંયા બ્રોમિન મુક્ત મૂલક મળે છે એટલે પહેલા તબક્કામાં ફર્સ્ટ તબક્કામાં ઉમેરાશે કોણ દોસ્તો? આ બ્રોમિન મુક્ત મૂલક. બરાબર. પહેલામાં આપણે શું કર્યું હતું? અહીંયા ધન વીજભાર અને અહીંયા હાઇડ્રોજન. એ રીતે આની અંદર શું કરવાનું? આ બ્રોમિનનો ડોટ અહીંયા અને Br અહીંયા. તો પહેલી શક્યતા તમને દોસ્તો મળશે કઈ? તો આ રીતની તમને શક્યતા મળશે CH3. સપોઝ ડોટ તમે અહીંયા મૂકો, દ્વિબંધ તૂટીને એક બંધ, અને અહીંયા થઈ જશે બ્રોમિન. કોઈ એમ કે સર બ્રોમિન અહીંયા મૂકીને ડોટ અહીંયા મૂકીએ તો શું થાય? તો CH3 CH Br CH2 ડોટ. હવે દોસ્તો મુક્ત મૂલક વિશેની વાત આવી તો આ કયો મુક્ત મૂલક થયો? પ્રાથમિક કે દ્વિતીયક? તો જો આ કાર્બન પાસે ડોટ છે તેની બાજુમાં 2 કાર્બન છે એટલે આ થઈ ગયો તમારો દ્વિતીયક મુક્ત મૂલક. જ્યારે અહીંયા ડોટ છે તેની બાજુમાં એક જ કાર્બન છે, આ થઈ ગયો તમારો પ્રાથમિક મુક્ત મૂલક. ખ્યાલ આવે છે? હવે મુક્ત મૂલકની સ્થિરતા શું છે? મુક્ત મૂલકની સ્થિરતા તો જે રીતે કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતા છે તેવી જ મુક્ત મૂલકની સ્થિરતા હોય દોસ્તો. તૃતીયક ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ગ્રેટર દેન પ્રાથમિક. પણ મુક્ત મૂલકમાં દોસ્તો કાર્બોકેટાયન કરતાં શું ફરક છે? તો કાર્બોકેટાયન સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એક કાર્બન ડાબી બાજુ અથવા એક કાર્બન જમણી બાજુ જઈ શકે. મુક્ત મૂલકમાં આવી ઘટના જોવા મળતી નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો દોસ્તો. તો આ બ્રોમિન મુક્ત મૂલક વધુ સ્થાયી છે, બરાબર, દ્વિતીયક છે. અને આ પ્રાથમિક મુક્ત મૂલક કેવો છે દોસ્તો? ઓછો સ્થાયી છે. આથી શું થશે? બીજા તબક્કામાં જ્યારે HBr ફરીથી ઉમેરીશું ત્યારે આ હાઇડ્રોજન આ કાર્બન પાસે જશે અને આ ડોટ પાછો આવી જશે બ્રોમિન સાથે, અને આપણને મુખ્ય નિપજ તરીકે શું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1-બ્રોમો પ્રોપેન. 1-બ્રોમો પ્રોપેન વત્તા Br ડોટ. આ બ્રોમિન જે છે એ મુક્ત મૂલક પાછું બનાવી દેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તે જ રીતે અહીંયા શું થશે? તો ગૌણ નિપજ કઈ મળશે દોસ્તો? 2-બ્રોમો પ્રોપેન એ આપણી ગૌણ નિપજ થશે. જ્યારે આ તમારી કઈ નિપજ થશે? મુખ્ય નિપજ થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો મુખ્ય નિપજ પૂછી છે તો તમારો જવાબ શું આવે? 1-બ્રોમો પ્રોપેન. અને જો ગૌણ નિપજ પૂછી હોય તો તમારો જવાબ આવે 2-બ્રોમો પ્રોપેન. યાદ રાખજો, અહીં દોસ્તો માર્કોનિકોફના નિયમથી વિરુદ્ધ નિપજ મળે છે માટે આ નિયમને પ્રતિમાર્કોનિકોફનો નિયમ કહે છે. પ્રતિમાર્કોનિકોફના નિયમમાં પ્રથમ તબક્કામાં મુક્ત મૂલક ઉમેરાય છે, બીજા તબક્કામાં HBr ઉમેરાય છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો? બીજી વાત, આના બંને પદ સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 બંને ઉષ્માક્ષેપક છે. જ્યારે માર્કોનિકોફમાં પહેલું અથવા બીજું બેમાંથી ગમે તે એક ઉષ્મા શોષક હોય અને બીજું ઉષ્માક્ષેપક હોય. આવા MCQ પણ પૂછાય છે દોસ્તો કે માર્કોનિકોફની અંદર પદ 1 અને પદ 2 શું હોઈ શકે? તો બેમાંથી ગમે તે એક ઉષ્મા શોષક અને બીજું કેવું હોય દોસ્તો? ઉષ્માક્ષેપક હોય. જ્યારે પ્રતિમાર્કોનિકોફની અંદર બંને કેવા હોય છે દોસ્તો? ઉષ્માક્ષેપક હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો પ્રોપીનની આ પ્રક્રિયા કરતાં આપણને શું મળે છે? HBr સાથે પેરોક્સાઇડની હાજરી હોય. કોની હાજરી દોસ્તો? પેરોક્સાઇડની હાજરી. તો તમને નિપજ પ્રતિમાર્કોનિકોફના નિયમને આધારે મળે છે. બરાબર દોસ્તો, ખ્યાલ આવી ગયો? હવે બીજા એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ છે. ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે સપોઝ આ મેં પ્રોપીનનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. હવે તમને આ જ રીતે હું પ્રોપીનની જગ્યાએ but1in આવો ક્વેશ્ચન પૂછું, but1in વત્તા પેરોક્સાઇડ વત્તા HBr આવું આપેલું હોય તો શું થાય દોસ્તો? આ જે મિકેનિઝમ મેં લખી હતી એ તમારી નોટમાં વ્યવસ્થિત રીતે લખી દેજો.
ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે નિપજ કેમ આ રીતે મળે છે. હવે અહીંયા જોતા રહેજો દોસ્તો, આવું છે આપણે પાસે CH3CH2CH ડબલ બોન્ડ CH2 વત્તા HBr પેરોક્સાઇડ. તો નિપજ શું મળે? સિમ્પલ દોસ્તો, અહીંયા બ્રોમિન અહીંયા જશે અને હાઇડ્રોજન અહીંયા જશે એટલે તમને નિપજ મળશે 1 બ્રોમો બ્યુટેન. ખ્યાલ આવે છે? એ જ રીતે સપોઝ તમારી પાસે આવું છે CH3CH2CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 પેન્ટ 1 ઇન, એની પ્રક્રિયા તમે કરો HBr સાથે. કોની હાજરીમાં? પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં. તો શું થશે? બ્રોમિન અહીંયા જશે, હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે અને નિપજ મળશે 1 બ્રોમો પેન્ટેન. ઇન શોર્ટ દોસ્તો, HBrની પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં હંમેશા પ્રતિ માર્કોનિક ઓફના નિયમને આધારે જ નિપજ આપે છે. દોસ્તો, પ્રોપીનની આખી મેં મિકેનિઝમ સમજાઈ, ત્યાર પછી આપણે જ્યારે MCQ એટેમ્પ કરતા હોઈએ અને એક જ મિનિટમાં જજમેન્ટ લેવાનું હોય તો આ રીતે ફટાફટ આપણે જજમેન્ટ લેવાનું હોય છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? હા, હવે દોસ્તો હું તમને કેટલાક સમીકરણ લખું છું. એ સમીકરણમાંથી આપણે જજમેન્ટ લેવાનું છે કે માર્કોનિક ઓફનો નિયમ ક્યારે લાગુ પડશે અને પ્રતિ માર્કોનિક ઓફનો નિયમ ક્યારે લાગુ પડશે. બરાબર? તો ફ્રેન્ડ્સ, સપોઝ હું અહીંયા લઉં છું આવું પ્રોપીન વત્તા HI પેરોક્સાઇડ, પ્રોપીન વત્તા HBr પેરોક્સાઇડ, આવું લઉં છું પ્રોપીન વત્તા HCl પેરોક્સાઇડ, પ્રોપીન વત્તા HBr. એરો ઉપર પેરોક્સાઇડ લખ્યું નથી. તો તમારે દોસ્તો આમાં નિપજ કયા નિયમના આધારે મળશે? તો દોસ્તો હું તમને એક સિમ્પલ અને સરળ વસ્તુ કહું છું, ધ્યાન રાખજો, તમારી નોટમાં નોંધ પણ કરી રાખજો. HF, HCl અને HI પેરોક્સાઇડની હાજરી કે ગેરહાજરી માર્કોનિકોવનો નિયમ લાગુ પડે. HF, HCl કે HI હોય, પેરોક્સાઇડની હાજરી હોય કે ના હોય, કોનો નિયમ લાગુ પડે? માર્કોનિકોવનો નિયમ લાગુ પડે. યાદ રાખજો, HBr અને H2O પેરોક્સાઇડની હાજરી પ્રતિ માર્કોનિકોવનો નિયમ લાગુ પડે. HBr અને H2O બંનેની અંદર H2Oની વાત કરીએ એટલે લેસન નંબર 11નો MCQ થાય, પણ આ નોંધ યાદ રાખવાનો કે HBr અને H2O આપેલા હોય અને પેરોક્સાઇડની હાજરી હોય તો શું થાય દોસ્તો? પ્રતિ માર્કોનિકોવનો નિયમ. અને યાદ રાખજો, HBr અને H2O આપેલા હોય અને પેરોક્સાઇડની ગેરહાજરી હોય તો માર્કોનિકોવનો નિયમ લાગુ પડે. તો આટલી નોંધ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો. શું? HF, HCl, HI પેરોક્સાઇડની હાજરી કે ગેરહાજરી માર્કોનિકોવનો નિયમ. HBr અને H2O પેરોક્સાઇડની હાજરી પ્રતિ માર્કોનિકોવનો નિયમ. HBr અને H2O પેરોક્સાઇડની ગેરહાજરી માર્કોનિકોવનો નિયમ. તો દોસ્તો તમને ઝડપથી યાદ રહેશે. માર્કોનિકોવના નિયમમાં દોસ્તો પહેલો તબક્કો અથવા બીજો, બેમાંથી ગમે તે એક ઉષ્માશોષક અને બીજો ઉષ્માક્ષેપક હોય, જ્યારે પ્રતિ માર્કોનિકોવમાં બંને તબક્કા કેવા હોય છે દોસ્તો? ઉષ્માક્ષેપક હોય છે. માર્કોનિકોવના નિયમમાં પ્રથમ તબક્કામાં ઇલેક્ટ્રોફાઇલ H+ ઉમેરાઈને કાર્બોકેટાયન બને છે અને બીજા તબક્કામાં વધુ સ્થાયી કાર્બોકેટાયન પર ન્યુક્લિયોફાઇલ ઉમેરાય છે. જ્યારે પ્રતિ માર્કોનિકોવના નિયમમાં પહેલાં મુક્ત મૂલક બને છે, એ મુક્ત મૂલક ઉમેરાશે પ્રથમ તબક્કામાં અને બીજા તબક્કામાં HBr વધુ સ્થાયી મુક્ત મૂલક પર હુમલો કરીને માર્કોનિકોવના નિયમથી વિરુદ્ધ નિપજ આપે છે, માટે તેને પ્રતિ માર્કોનિકોવનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા તમારે જજમેન્ટ લેવાનું છે. જો HI પેરોક્સાઇડની હાજરી, તો શું લખ્યું છે? HF, HCl ને HI પેરોક્સાઇડની હાજરી કે ગેરહાજરી કોનો નિયમ લાગુ પડે? માર્કોનિકોવનો નિયમ લાગુ પડે.
तो अहींया निपज शुं मळशे आपणने तो मार्कोनिकोफना नियममां आयोडीन अहींया ज हशे ने हाइड्रोजन अहींया ज हशे तो मुख्य निपज कई मळशे आपणने बोलो दोस्तों 2 आयोडोप्रोपेन। ए ज रीते CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइडनी हाजरी HBr पेरोक्साइडनी हाजरी प्रति मार्कोनिकोफ तो Br आ कार्बन पासे जैसे हाइड्रोजन अहींया आवशे तो निपज शुं मळशे CH3CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। ए ज रीते प्रोपीननी HCl साथे पेरोक्साइडनी हाजरी कीधुं छे शुं HFHCl HI पेरोक्साइडनी हाजरी के गैरहाजरी कोनो नियम लागू पड़े मार्कोनिकोफ तो अहींया Cl आ कार्बन पासे आवशे हाइड्रोजन अहींया जशे तो निपज आपणने आपशे CH3CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन અને પ્રોપીનની HBr સાથે એરો ઉપર કશું નથી લખ્યું એરો ઉપર કશું નથી લખ્યુંનો મતલબ પેરોક્સાઇડની ગેરહાજરી અને પેરોક્સાઇડની ગેરહાજરી એટલે માર્કોનિકોફનો નિયમ તો બ્રોમિન અહીંયા જ હશે ને હાઇડ્રોજન અહીંયા તો મુખ્ય નિપજ કઈ આપશે આપણને દોસ્તો 2 બ્રોમોપ્રોપેન બરાબર। તો દોસ્તો વિડીયો નંબર 3 આખો માર્કોનિકોફના નિયમના આધારનો છે અને વિડીયો નંબર 4નું આ જે ઇનિશિયલ જે છે શરૂઆતના 10-15 મિનિટનું ડિસ્કશન એ કોના ઉપરનું છે દોસ્તો પ્રતિ માર્કોનિકોફના નિયમનું અને હંમેશા 110% દર વખતે JEE અને નીટમાં માર્કોનિકોફ અને પ્રતિ માર્કોનિકોફનો નિયમ પરનો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું। विद्यार्थी मित्रों हवेनो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचेनामांथी कई निपज सेंडमेयर प्रक्रिया द्वारा बनती नहीं। ऑप्शन है क्लोरोबेन्जीन, ब्रोमोबेन्जीन, आयोडोबेन्जीन अने ए अने बी बंने। तो दोस्तों पहला सेंडमेयर प्रक्रिया शुं छे तेना विशेनी वात करीए तो सेंडमेयर प्रक्रिया माटे सौ प्रथम आपणे प्रक्रियाने आगळ समजीए पहला आपणे लेवुं पड़शे बेन्जीन उपर NH2 जेने आपणे कहीशुं एनिलीन अथवा बेन्जेनेमाइन। आ बंने तेना IUPAC नाम है अने एनुं सामान्य नाम थाय एमिनोबेन्जीन। एनिलीन अने बेन्जेनेमाइन आ बंने एना IUPAC नाम है, ज्यारे एमिनोबेन्जीन एनुं केवुं नाम है दोस्तों सामान्य नाम है अने कहेवामां आवे छे प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन। अब आ प्राथमिक एरोमेटिक एमाइननी प्रक्रिया करवामां आवे छे जेनुं नाम है डायएजोटाइजेशन। एक्चुअल में आ टॉपिक दोस्तों 13मा चेप्टरनो है पण क्लोरोबेन्जीन, ब्रोमोबेन्जीन, आयोडोबेन्जीन बने छे आ अहींयाथी जे निपज मळशे तेमांथी माटे अने आ चेप्टरनी अंदर पण आपणे चर्चा करवी पड़े। तो डायएजोटाइजेशन प्रक्रिया माटे तमारे शुं लेवानुं NaNO2 + 2HCl। तो 2HCl ने हूँ दोस्तों 2 वखत लखूँ छूँ। अहींया तापमान मेन्टेन करवानुं 273 થી 278 केल्विन। शुं थशे दोस्तों तो आ Na ने आ Cl माइनस शुं थई जशे NaCl। आ 2 हाइड्रोजन आ बीजा 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ने आ 2 ऑक्सीजन माइनस थशे 2H2O निकली जशे। आ नाइट्रोजन अने 1 क्लोरीन बाकी रह्यो ए आ नाइट्रोजन साथे जोड़ाशे अने आपणने मळशे बेन्जीन उपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl अहींया प्लस अने आ माइनस अने कहेवामां आवे छे BDC। BDC एटले शुं तेनुं फूल फॉर्म थाय बेन्जीन डायएजोनियम क्लोराइड। शुं दोस्तों बेन्जीन डायएजोनियम क्लोराइड क्षार मळे छे। ख्याल आवे छे कयो बेन्जीन डायएजोनियम क्लोराइड क्षार। हवे ध्यान राखजो दोस्तों आ जे बेन्जीन डायएजोनियम क्लोराइड क्षार मळ्यो तेनी सेंडमेयर प्रक्रिया शुं तो बेन्जीन डायएजोनियम क्लोराइड क्षार आ रीते पण लखाय बेन्जीन पर N2Cl आ 2 N भेगा कर नाखे એટલે N2 ने Cl बराबर आ BDC। और ध्यान रखजो दोस्तों सेंडमेयर प्रक्रिया तो करवामां आवे छे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 + HCl साथे अने बीजी प्रक्रिया करवामां आवे छे Cu2Br2 + HBr साथे। क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यूप्रस ब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक एसिड शुं थशे जेवुं गरमी आपीशुं तेवुं आ हाइड्रोजन आ क्लोरीन साथे जई माइनस करशे HCl। N2 वायु स्वरूपे छूटो पड़शे
અને આ જે ક્લોરિન છે એ બેન્ઝીન પર આવી જશે, આપણને નિપજ આપશે બેન્ઝીન ઉપર Cl, જેનું નામ થાય ક્લોરોબેન્ઝીન. અને તે જ રીતે આ હાઇડ્રોજન Cl સાથે પ્રક્રિયા કરીને -HCl, બે NN ભેગા થઈને -N2, આ બ્રોમિન આવી જશે, મળશે બેન્ઝીન ઉપર બ્રોમ Br. એનું નામ કહીશું આપણે શું દોસ્તો? બીબી. બીબી એટલે શું? બ્રોમોબેન્ઝીન. બરાબર, બે વખત બીબી બોલશો તો અર્થ બીજો ખ્યાલ આવશે. બીબી એટલે શું? બ્રોમોબેન્ઝીન. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? તો ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાથી મળે છે, પણ જો આ જ બીડીસીની પ્રક્રિયા KI સાથે કરવામાં આવે, પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથે, તો પોટેશિયમ Cl સાથે પ્રક્રિયા કરીને કરશે -KCl, બે NN ભેગા થઈને માઇનસ થશે N2, અને શું મળશે આપણને? બેન્ઝીન ઉપર I, જેને કહેવામાં આવે છે આયોડોબેન્ઝીન, IB. તો દોસ્તો આ જે આયોડોબેન્ઝીન જે છે તે સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા દ્વારા મળતું નથી. સેન્ડમેયરમાં પ્રક્રિયકમાં ઉદ્દીપક તરીકે ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ અને ક્યુપ્રસ બ્રોમાઇડ લેવા પડે છે. KIમાં કોઈ ઉદ્દીપકની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે આયોડિન કેવો છે? મારા જેવો કદ મોટું છે, એટલે સરળતાથી પ્રક્રિયા આપે. બરાબર, અને પ્રક્રિયા કરીને સીધું શું બનાવે છે? આયોડોબેન્ઝીન. માટે કોઈ ઉદ્દીપકની જરૂર નથી, માટે આયોડોબેન્ઝીન સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા દ્વારા મળતું નથી. ખ્યાલ આવે છે? તો તમારો જવાબ શું આવશે દોસ્તો? C. સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાથી બનતું નથી, જવાબ શું આવે? C. ઓકે, આ પ્રશ્નમાં એવું કર્યું, બને છે એવું કરી નાખ્યું હોત. કોણ બને છે? તો જવાબ આવી જાય A અને B બંને. બરાબર દોસ્તો, હવે આની જગ્યાએ ગાટરમેન પ્રક્રિયા આવો શબ્દ વાપર્યો હોય, ગાટરમાન પ્રક્રિયા. તો ગાટરમાન પ્રક્રિયામાં પણ તમારે શું કરવાનું? આ જ એનિલિનની પ્રક્રિયા કરવાની, ડાયએજોટાઇઝેશન બનાવવાનું, બીડીસી, તાપમાન રાખવાનું 273 થી 278 કેલ્વિન. કેમ આ પ્રક્રિયા નીચા તાપમાને થાય છે? ઊંચા તાપમાને બીડીસી અસ્થાયી છે. ઊંચા તાપમાને બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષાર કેવો છે દોસ્તો? અસ્થાયી છે. કેવો છે? અસ્થાયી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ પ્રક્રિયા નીચા તાપમાને કરવામાં આવે. હવે ગાટરમેન પ્રક્રિયા કીધી હોય તો અહીંયા ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ અને ક્યુપ્રસ બ્રોમાઇડની જગ્યાએ શું લેવાનું? કોપર પાવડર. શું લેવાનું? કોપર પાવડર લેવાનો. છૂટું આ જ પડશે, HCl અને N2, અને નિપજ પણ મળશે ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન. બરાબર, તો ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન ગાટરમેન પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે, આયોડોબેન્ઝીન ગાટરમેન પ્રક્રિયા દ્વારા મળતું નથી. તો પ્રશ્ન એનો એ જ, પણ સેન્ડમેયરની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખ્યું દોસ્તો? ગાટરમેન પ્રક્રિયા. ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો? હા કે ના? તો આયોડોબેન્ઝીન ગાટરમેન પ્રક્રિયા દ્વારા મળતું નથી, જ્યારે ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન બંને કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે? ગાટરમેન પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે. ઓકે, ત્યાર પછી બીજી એક પ્રક્રિયા છે ફ્લોરોબેન્ઝીન બનાવવાની. કઈ? ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો ફ્લોરોબેન્ઝીન બનાવવાની પદ્ધતિ શું? તો આ જ બીડીસી જે છે, આ બીડીસીની આગળ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે કોની સાથે? BF4 સાથે. કોની સાથે? BF4 સાથે. તો શું થશે? NaBF4. ચાલો, NaBF4 સાથે પ્રક્રિયા કરો તો આ NaCl સાથે જતો રહેશે, માઇનસ થશે NaCl. આ BF4 અહીંયા ઉમેરી જશે, મળશે શું? બેન્ઝીન ઉપર N ટ્રિપલ બોન્ડ N, આ પ્લસ, અને અહીંયા BF4 માઇનસ. અને જેવું હવે એને આપણે ગરમ કરીશું, આ બે N ભેગા થઈને થશે -N2, આ BF4માંથી નીકળી જશે -BF3, અને F અહીંયા લાગી જશે, મળશે બેન્ઝીન ઉપર F, જેને કહેવામાં આવે છે ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો દોસ્તો આ પ્રક્રિયાનું નામ શું છે? નામ ખાસ યાદ રાખજો, બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયા. કઈ પ્રક્રિયા? બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયા. તો તમને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે કે નીચેનામાંથી કઈ નિપજ બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયાથી મળે છે? બાઝ-સ્કીમેન. અને અહીંયા ઓપ્શન ચેન્જ કરીને કરી નાખવું. શું? ફ્લોરોબેન્ઝીન. તો તમારો જવાબ શું આવે? ફ્લોરોબેન્ઝીન એ બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે. સમજણ પડે છે દોસ્તો? શ્યોર? ઓકે, તો આ બધા પ્રશ્નો છે દોસ્તો, તમારી રીતે લખી લેજો. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની
ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કઈ હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા છે? C6H5N2BF4 ગરમ કરવાનું, C6H5COOAgCl2CCl4, C6H5N2Cl Cu2Cl2HCl અને C6H5N2Cl Cu પાવડર અને HBr। તમને પ્રશ્ન પૂછે છે દોસ્તો, કઈ પ્રક્રિયા હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા? તો દોસ્તો, હમણાં જ આપણે શીખી ગયા આગળના પ્રશ્નમાં, અહીંયા તમને આને જેવું ગરમ કરીશું એવું તમને નિપજ મળતી હતી C6H5F ફ્લોરોબેન્ઝીન। તો આ પ્રક્રિયાનું નામ હતું બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયા। સિલ્વર બેન્ઝોએટને જો ક્લોરિન સાથે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડની હાજરીમાં જો ગરમ કરવામાં આવે તો આપણને મળે છે ક્લોરોબેન્ઝીન વત્તા CO2 વત્તા AgCl। આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા। ટેક્સ્ટબુકમાં આનો ઉલ્લેખન નથી, બરાબર, યાદ રાખજો। C6H5N2Cl Cu2Cl2 વત્તા HCl, તો અહીંયા આપણને મળે C6H5Cl ક્લોરોબેન્ઝીન મળે। આ પ્રક્રિયાને કહેવાય સેન્ડ મેયર। કેમ સેન્ડ મેયર કીધું? ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ છે એટલે। એ જ રીતે C6H5N2Cl અને કહેવાય BDC। આ BDCની કોપર પાવડર સાથે પ્રક્રિયા કરો HBr સાથે, તો અહીંયા મળે C6H5Br બ્રોમોબેન્ઝીન। આ પ્રક્રિયાનું નામ છે ગાટરમાન પ્રક્રિયા। તો દોસ્તો, અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછે તમને હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા, તો તમારો બી જવાબ આવે। જો તમને બાઝ-સ્કીમેન પ્રક્રિયા પૂછી તો તમારો જવાબ શું આવે? એ। જો તમને સેન્ડ મેયર પૂછ્યું હોય તો જવાબ શું આવે? સી। અને આ જ પ્રશ્નમાં ગાટરમેન પ્રક્રિયા પૂછી તો તમારો જવાબ શું આવે? ડી। તો દોસ્તો, પ્રશ્ન કયા સ્વરૂપમાં પૂછે છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે। આ ઉદ્દીપક નક્કી કરે છે કે નિપજ શું મળશે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કઈ રોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા છે? દોસ્તો, આ પ્રક્રિયા વિશે પણ ટેક્સ્ટબુકમાં કોઈ માહિતી નથી, પણ છતાં પણ JEE નીટમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે। તો રોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે દોસ્તો ક્લોરોબેન્ઝીનનો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન કરી શકીએ। ઓપ્શન એ છે 2 મોલ્સ ઓફ બેન્ઝીન વત્તા 2HCl વત્તા O2 CuCl2ની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને મળે છે 2 મોલ્સ ઓફ C6H5Cl વત્તા H2O 2H2O। તો આ ક્લોરોબેન્ઝીન મળી ગયું। તો આ પ્રક્રિયાને આપણે દોસ્તો કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા ઓળખીએ છીએ? રોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા। બરાબર દોસ્તો, હવે અહીંયા બીજું ઓપ્શન જે આપ્યું છે એ કઈ પ્રક્રિયા છે દોસ્તો? તો આપણને ખ્યાલ છે, જો બ્રોમિન કાઢીને F લાવવું હોય તો એ નિપજ મળશે તમને CH3CH2F વત્તા AgBr। બરાબર, તો આ પ્રક્રિયા જે છે એ સ્વાર્ટ્સ પ્રક્રિયા છે। કઈ પ્રક્રિયા છે દોસ્તો? સ્વાર્ટ્સ પ્રક્રિયા। એ જ રીતે જો ક્લોરિન કાઢીને આયોડિન લાવવું હોય તો અહીંયા શું મળશે? CH3CH2I વત્તા NaI છૂટું પડે તો આ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું ફ્રિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા। કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? ફ્રિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા। અને CH2COOAg વત્તા Br2CCl4, તો અહીંયા આપણને નિપજ શું મળશે? એક બ્રોમિન અહીંયા ઉમેરી જશે, આ CO2 જશે, એક બ્રોમિન આ Ag સાથે જશે, મળશે CH3CH2Br વત્તા CO2 વત્તા AgBr। તો આ જે નિપજ મળી એનું નામ શું થશે? બ્રોમોઇથેન। તો આ પ્રક્રિયા કઈ છે દોસ્તો? હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા। કઈ પ્રક્રિયા છે દોસ્તો? હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા। તો તમને દોસ્તો પ્રક્રિયા ઉપરથી પણ MCQ પૂછે। આ પ્રક્રિયા આપી દીધી છે, એને રોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા કહેવાય, જેમાં ક્લોરોબેન્ઝીનનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન થાય। સ્વાર્ટ્સ અને ફ્રિન્કલ સ્ટેનમાં આપણે દોસ્તો જાણીએ છીએ કે અહીંયા બ્રોમાઇડ અને ક્લોરાઇડ હોય એનું રૂપાંતરણ ફ્લોરાઇડમાં થાય। આવું યાદ રાખવાનું। સ્વાર્ટ્સ પ્રક્રિયામાં શું થાય? બ્રોમાઇડ અને ક્લોરાઇડનું રૂપાંતરણ ફ્લોરાઇડમાં થાય। અહીંયા AgF, Hg2F2, SbF3, COF2 આવું લઈ શકીએ છીએ આપણે ઉદ્દીપક તરીકે। એ જ રીતે ક્લોરાઇડ અને બ્રોમાઇડ જો અહીંયા હોય એનું આયોડાઇડ્સમાં રૂપાંતરણ થાય તો એને ફ્રિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા કહેવાય। કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય દોસ્તો? એને ફ્રિન્કલ સ્ટેન પ્રક્રિયા કહેવાય। અને જો ફેટી એસિડના સોડિયમ ક્ષારનું ક્લોરો અથવા બ્રોમો
હેલાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય તો એને હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર. તો પ્રક્રિયાને દોસ્તો આ રીતે યાદ રાખવાનું. રોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા, ક્લોરોબેન્ઝિનનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન. ક્લોરાઇડ અને બ્રોમાઇડનું જો ફ્લોરાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય તો શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. ક્લોરાઇડ અને બ્રોમાઇડનું જો આયોડાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય તો ફ્રિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા. અને ફેટી એસિડના ક્ષારનું જો ક્લોરાઇડ અને બ્રોમાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય તો એને હેન્ડ ડિસ્કર પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો દોસ્તો આ વિડીયોની અંદર આપણે શું શીખ્યા? તો પહેલાં આપણે શીખ્યા પ્રતિમાર્કોનિકોફનો નિયમ, પહેલી 15-16 મિનિટ છે. અને ત્યાર પછીની અંદર કઈ કઈ પ્રક્રિયાઓ પરથી એમસીક્યુ કેવી રીતે બને તેના વિશેની વાત કરી. પ્રક્રિયાના એમસીક્યુની સાથે સાથે મેં તમને દોસ્તો થિયરી પણ સમજાવી. બરાબર. એટલે ટૉપિકને આપણે એ રીતે આગળ વધીશું. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ભૌતિક ગુણધર્મો પરના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.